सत श्री अकाल TV84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध की अग देश के बाकी हिस्सों में भी फैली। लखनऊ में सिटीजनशिप सोध कानून के विरोध ने हिंसक रूप धारिया। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी को अग लाई ते कई वाहन साड़े। संसद मैंबर डॉक्टर धर्मवीर गांधी को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। NRC के विरोध में दिल्ली में दे रही थी धरना। योगिंदर यादव को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैप्टन सरकार वालों बीते दिन लग्जरी कारों की खरीद के प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजने तो बाद हरपाल सिंह चीमा ने चुके सवाल। कहा पंजाब आर्थिक मंदहाली के हत्थों में जबकि कैप्टन अपन सहूलतों को दे रहे हैं तरजीह। सुखदेव सिंह ढींडसा वालों की जा रही बयानबाजी का अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दिता जवाब। ढींडसा को पिता समान दसदियां कहा अकाली दल को कमजोर ना करन ढींडसा। ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आजाद मैंबर गुरमीत सिंह शंटी ने अकाली दल का फड़िया पल्ला। शंटी ने सुखबीर बादल के सोहले गाए ते मनजीत सिंह जीके ते कीते तिखे शब्दी हमले। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो शुरू हुई नागरिकता सोध बिल के विरोध की अग हुण देश के बाकी हिस्सों में भी फैलन लग पई है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विच सिटीजनशिप सोध कानून के विरोध ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। लखनऊ के हसनगंज खेतर विच प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी को अग लगा दी ते कई वाहन साड़ दिते। उन्होंने रोकने लई पुलिस ने अथरू गैस के गोले छड्डे ते लाठी चार्ज किया। सारे प्रबंधों के बावजूद लखनऊ के परिवर्तन चौक विखे प्रदर्शन होया। उन्हां विच जामिया ते AMU के विद्यार्थी भी शामिल सन। पुलिस ने उन्होंने हिरासत विच ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने मंग की कि CAA नूं वापस लिया जाए। लखनऊ के डालीगंज विच लोग घर के अंदरों पत्थर सुट रहे सन ते कच दीयां बोतलां सुट रहे सन। पुलिस का कहना है कि उस स्थिति नूं कंट्रोल करने की कोशिश विच लगे रहे। छोटे बच्चे भी पुलिस ते पत्थर सुट रहे सन। नेड़ले इलाकों तो पुलिस ते छत्तां तो पत्थर सुटे जा रहे सन। पटियाला तो साबका संसद मैंबर डॉक्टर धर्मवीर गांधी नूं दिल्ली पुलिस ने हिरासत विच ले लिया है। डॉक्टर गांधी दिल्ली विच नागरिकता सोध कानून ते नेशनल रजिस्टर सिटीजन यानी NRC के विरोध विच अज धरना देन लगे सन, जिस पिछों उन्होंने दिल्ली पुलिस ने हिरासत विच ले लिया। इस मौके डॉक्टर गांधी ने कहा कि यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है ते आपसी भाईचारे, धार्मिक वितकरे ते फिरकू आधार ते समाज नूं फुट नफरत ते हिंसा वाल धक्कण वाला है। गांधी ने कहा कि सरकार राम मंदिर, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर ते नागरिकता कानून वर्गे फिरकू मुद्दों राही देश विच डर ते नफरत का माहौल पैदा कर रही है। उन्हां समुचियां इनकलाबी, जमहूरी ते लोक पक्षी शक्तियां अते देश के हर एक नागरिक नूं इस फाशीवादी कानून का विरोध करने की अपील की ते इस दे विरोध विच विशाल लामबंदी ते जनतक लहर खड़ी करने का सदा दिता। मैं इस वेले राजीव गांधी स्टेडियम बवाना डिटेंशन कैंप विच दिल्ली पुलिस वालों जो अज असी इत्थे NRC के जिहड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो भाजपा सरकार ने लैके आया है उसके जो देश को धर्म के आधार पर ना तो वंडण का एक जिहड़ा नैशनल रजिस्टर हैगा सिटीजन का उस दे राही देश के नागरिकों को एक नवी आफत पाने का जो एक कदम चुकया गया है जो कि साडे संविधान की जो प्रस्तावना हैगी है कि जो धार्मिक पक्ष जमहूरी करैक्टर संविधान का उन्होंने बदलने की कोशिश की गई है। उसके खिलाफ असी मुजाहरा शुरू करना सी अज लाल किले तो लैके शहीदी पार्क तक तो उसके खिलाफ असी उस मुजाहरा शुरू होने तो पहला असी इकट्ठे हो रहे थे कि पुलिस ने तड़के 3 बजे दफा 47 ला के सारे मैट्रो स्टेशन बंद करके इंटरनेट बंद करके उन्होंने साडे मुजाहरे को उत्थे ही रोक लिया और सारे कुत्ते बसा पा के जेल भेज दिता। अपना 12 डिटेंशन कैंप उत्थे भेज दिता है। असी मोदी सरकार की विरोध की आवाज़ है उन्हें कुचलण की इस नीति की निंदा करते हैं। पंजाब विच भी नागरिकता सोध बिल के विरोध विच 4 खब्बियां पार्टियां ने गुरदासपुर विच बिल दीयां कापियां साड़ के केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को जाति अते धर्म के नाम से लड़ा रहे हैं ते देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मंग की कि इस बिल नूं देश विच लागू ना किया जाए, नहीं तो वह अपने संघर्ष नूं होर भी तिखा करनगे। अज असीं खब्बियां पार्टियां 4 खब्बियां पार्टियां जिथे इकट्ठियां होईयां नागरिकता सोध कानून जिहड़ा बनया जिहड़ा मोदी सरकार ने बनाया ये खिलाफ इनू असीं वापस कराउण लई इस कानून नूं असीं इकट्ठियां होए हां क्योंकि एक ये फिरका परस्ती कानून है। एक फिरके दे नाल बिल वड्डी जिहड़ी धक्काशाही है क्योंकि दुनिया दे विच जिहड़ा
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ नहीं ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗतना पवेगा। जो नया कानून पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से जो लोग यहाँ आएंगे तो वो उनमें सिख या हिंदू जो लोग हैं या दूसरे लोग हैं उनको तो नेशनलिटी दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी की है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमारी ये लड़ाई किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, इस कानून के खिलाफ है, जो काला कानून धर्म के नाम से पहली बार इस मुल्क के अंदर बना है। तो तमाम मज़हब के लोग इसको गलत कह रहे हैं कि ये गलत कानून है, क्योंकि बरसों से मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब यहाँ इकट्ठे रहते आ रहे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो कानून है, इससे मुल्क के अंदर दो हिस्सों में कौमें बढ़ जाएंगी, लोग आपस में दस्ते गिरबान हो जाएंगे। इसलिए इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। ये मसले का बहुत बड़ा वितकरा है। मकसद है कि इन्ना की है दो फाड़ हो जाएगा मुल्क के अंदर। मुसलमान जो है इस मुल्क का मकसद है कि भी एक अंग है, समझे नहीं। और मुसलमान ने आज तक इस मुल्क के नाल कोई गद्दारी नहीं की। असी पहले तो मिलजुल के और इस तो बाद कल तरमीम भी हो सकती है, कल सिखा भी कढ़िया जा सकता है, वाल्मीकि भी कढ़िया जा सकता है, और जनाब दलित समाज भी कढ़िया जा सकता है, ईसाइयों भी कढ़िया जा सकता है। इस वास्ते ये कानून काला कानून है, खत्म किया जाए। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो पंजाब का खजाना खाली आ, मनप्रीत सिंह बादल जी स्पष्ट कह रहे हैं, और दूजे पासे पंजाब सरकार कारां खरीदी है। मैं समझदा जब तक खजाना जिहड़ा भरदा नहीं, जब तक पंजाब जिहड़े हैगे ने कि फाइनैंशियल एमरजेंसी वर्गे हालात बने हुए ये ठीक नहीं होंगे हैगे, उद तक मैं समझदा सारे अफसर साहबान नूं, सारे मिनिस्टर साहबान नूं पूर करके कारां जाना चाहिए। 2-3 दिन इकट्ठे कारां 'च बैठ के जाना पे अफसरां दे विच, ताकि जिहड़ा एक पासे तां मैं समझदा कि तेल भी बचूगा और दूजे पासे जिहड़ा हैगा कारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਡੀਜੀਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖੇਧ ਨਲਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ 6 ਦਿਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਰਟੀਆ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਹਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ, 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ SGPC ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਜੂ ਟਰਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ BJP ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ BJP ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ 6 ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ MP ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ 6 ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ, IAS, IPS, PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਤੇ ਮਹਿਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਨਗੇ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ 12,278 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1,35,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ PCR ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ PCR ਵੈਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। याद रहे कि पिछले दिनी साबका सरपंच दलबीर सिंह ढिलवां दा बड़ी बेरहमी नाल कतल कर दिता गया सी। इस मगरों अकाली दल ने इस नूं सियासी कतल करार दिंदियां संघर्ष छेड़ दिता सी। अकाली दल ने इल्जाम लगाया सी कि इस पिछे जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा दा हथ है। इस करके मामला काफी गंभीर बन गया। पुलिस ने पहला इस केस विच एक मुलजिम नूं गिरफ्तार कीता सी। अकाली दल ने पुलिस ते भी गंभीर इल्जाम लगाए सन। पिछले दिनी ढिलवां पिंड दे विच ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਮੇਜਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਲਾਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। PGI ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ HSA ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆर्थी कुछ दिन पहला ही सेक्टर 15 में पहुंचे सन। फिलहाल जो इनिशियल हमें पता चला है, इस एक रूम में 3 लड़के थे, विनीत, अजय और मोहित के नाम से। तो 4 आइडेंटिफाइड लोग आए थे, उन लोगों ने फायरिंग करी है। उसमें से जो 2 लड़के थे विनीत और अजय, उनकी डेथ हो चुकी है। अजय के बॉडी पे 4 बुलेट वुंड थे, 2 चेस्ट पे, एक हेड पे और एक बाजू में, और जो विनीत था उसके एक हेड पे। सर एक उनमें से 32 SD कॉलेज का था, SD कॉलेज 32 का, और एक गवर्नमेंट कॉलेज 11 का स्टूडेंट था। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਾਜੀਕੋਟ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਅਸੂਲਪੁਰ ਨਹਿਰ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਆਨ ਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੀ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਸਾੜੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। NRC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਧਰਨਾ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਜੀਹ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਢੀਂਡਸਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੜਿਆ ਪੱਲਾ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।